Hello dear students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. In previous lecture we can completed second unit, right? Today we are going to start new unit number 3, bryophytes, right? In first semester we can study the general characteristics of bryophytes, right? And in third semester, I mean this semester, we can study vegetative reproduction in bryophytes and another two new genus and what is the importance of the bryophytes. We are learn about these four topics in this semester, right? And today we are starts new chapter, vegetative reproductions in bryophytes, right? હવે આ તમારે સારી રીતના સમજવું હોય તો પહેલાં તમને થોડા ઘણા એના જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આવડવા જોઈએ, રાઈટ, જે આપણે ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરની અંદર ભણી ગયા છીએ. તો ચાલુ કરીએ આપણે આજે વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન્સ. એકચ્યુઅલી in bryophytes, common method of the reproductions is vegetative reproductions, right? એટલા માટે જ આ યુનિટની શરૂઆતમાં જ વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન્સને મેન ચેપ્ટર તરીકે ડિસ્ક્લોઝ કરેલું છે, રાઈટ. સો bryophytes show reproductions by the vegetative methods which is the common mode of the reproductions amongst them, right? જે ઓરિજિનલી આપણને બધાને ખબર છે કે પ્લાન્ટ્સની અંદર 3 types of reproductions normally જોવા મળતી હોય છે: vegetative reproductions, asexual reproduction and the sexual reproduction, right? So in bryophyte, in common mode of the reproductions method is vegetative reproduction, vegetative propagation. હવે વેજીટેટિવ પ્રોપોગેશન છે એમાં કયા કયા મેથડથી થાય છે, કઈ રીતના થાય છે, એ આપણે આની અંદર જોવાના છીએ. This mode of the reproduction does not involve fusion and meiosis. Fusion and meiosis. Meiosis, that means the division of the nucleus, and fusion, that means combine of the nucleus, joint of the nucleus, right? અહીંયા fusion આપેલું છે, એ બંને આની અંદર ઇન્ક્લુડ થતા નથી. Correns and Cowres in 1899 and 1903 have given the comprehensive account of the vegetative propagation in the bryophyte. આ બે જે સાયન્ટિસ્ટ છે, કોરેન્સ એન્ડ કાવેર્સ, આ બંનેએ વેજીટેટિવ પ્રોપોગેશન્સની અમુક મેથડ છે એને આપેલી છે કે બ્રાયોફાઇટ્સની અંદર આ ટાઈપ્સની મેથડથી પ્રોપોગેશન નોર્મલી થતું હોય છે. તો એવી કઈ મેથડ છે એ આજે આપણે જોવાના છીએ. તો ફોલોઈંગ આર ધ સમ ઓફ ધ કોમન મેથડ્સ ઓફ ધ વેજીટેટિવ પ્રોપોગેશન્સ and found amongst the bryophytes. Is the first is a fragmentations, second is a formation of tuber, third is a formation of gamma, fourth is a formation of adventitious branches, fifth is a formation of innovations, sixth is a formation of primary and secondary protonema, another seventh is a development of a cladia, eighth is a persistent apikes, and the last is by rhizode. This 9 type of the methods is we can see in the propagation of the vegetative in a bryophyte, right? તો આ જે 9 ટાઈપ્સની જે કોમન મેથડ છે એ અત્યારે આપણે ડિટેલ્સની અંદર જોવાની છે. So let's start. First is a fragmentation, and these fragmentations by propagative the death and the decay of this thallus. હવે જે ડેથ અને ડીકે જે પાર્ટ હશે થેલસના એની અંદરથી નોર્મલી વેજીટેટિવ પ્રોપોગેશન છે એ જોવા મળે છે. ફ્રેગમેન્ટેશન એટલે બધાને ખબર છે, કારણ કે આલ્ગે અને ફંજાઈની અંદર પણ ટાઈપ્સ ઓફ ફ્રેગમેન્ટેશન આવી ગયું છે. ફ્રેગમેન્ટેશનની અંદર કોઈ પણ માઇસેલિયા હોય ફંજાઈની અંદર અને આલ્ગેની અંદર કોઈ પણ થેલસ હોય, એનો જે એક સેગમેન્ટ છે એ એની અંદર મિકેનિકલી અથવા ફિઝિકલી કોઈ બ્રેકડાઉન થાય અને એક થેલસમાંથી બે થેલસના ભાગમાં વેચાય અને બંને થેલસના જે સેગમેન્ટ હશે એ પર્ટિક્યુલર જ્યારે ફેવરેબલ કન્ડિશન આવે ત્યારે ન્યૂ થેલસ ગ્રો કરે. આ મેથડ આપણે
ફ્રેગમેન્ટેશન કઈ છે આ આપણે ભણી ગયા છીએ. સો બ્રાયોફાઇટની અંદર ફ્રેગમેન્ટેશન કઈ રીતના થાય છે એ અત્યારે આપણે જોવાનું છે. ઇન બ્રાયોફાઇટ્સ ધ ગ્રોવિંગ પાર્ટ ઇઝ લોકેટેડ એટ ધ ટીપ ઓફ ધ થેલસ. હવે અહીંયા જે એક ફિગર આપેલી છે એ ફિગરની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે બ્રાયોફાઇટ છે એની અંદર જે થેલસ સ્ટ્રક્ચર હશે એની જે ટીપ પોર્શન છે આ જ્યાં તમે લેઝર પોઇન્ટરથી તમે જોઈ શકો છો આ જેની ટીપ પોર્શન છે આ ટીપ પોર્શન ઉપરથી આનું એકચ્યુઅલી જે ડિવિઝન છે એ સ્ટાર્ટ થશે. ધ posterior older portion of this thallus undergoes a progressive death and decay. હવે જે જૂના પાર્ટ હશે એ મરી જશે, રાઈટ. તો જ્યારે મરી જશે ત્યારે એનો જે ઉપરનો પાર્ટ છે ત્યાંથી તમને જે એકચ્યુઅલી આ જે નોચ દેખાય છે, રાઈટ, એ નોચમાંથી તમને ડાયકોટોમસલી બ્રાન્ચ છે એ ડિવાઈડ થતી દેખાશે. લોબ છે એ બધા શું થશે? સેપરેટ થશે. આ પહેલી લોબ છે, આ બીજી લોબ છે, આ ત્રીજી લોબ છે, આ ચોથી લોબ છે, રાઈટ. તો આમાં જે ડિવિઝન થશે આ બંને વચ્ચેની જે ખાંચ છે, જે લોબ, આ લોબ છે એ શું થઈ જશે? સેપરેટ થઈ જશે. ઇન ફર્સ્ટ સ્ટેજ હિયર સ્ટાર્ટિંગ ધીસ ફેઝ, અનધર ફેઝમાં તમે જોઈ શકો છો થોડીક ડિટેલ્સમાં લોબ થઈ છે અને પર્ટિક્યુલર લાસ્ટ સ્ટેજની અંદર તમે જોઈ શકો છો બધી જે નોચિસ છે, બધી લોબ્સ છે એ કેવી થઈ ગઈ? છૂટી થઈ ગયા. એક છે આખી સેપરેટ થઈ ગઈ, આ એનું મેન પ્લાન્ટ છે એમાંથી, પછી બીજી છૂટી થઈ ગઈ, ત્રીજી છૂટી થઈ ગઈ, ચોથી છૂટી થઈ ગઈ અને પાંચમી પણ છૂટી થઈ ગઈ. તો આ બધી જે એક એક કરીને જે 5 તમને યંગ બ્રાન્ચ દેખાય છે, યંગ જે પાર્ટ જોવા મળે છે થેલસના, આ 5માંથી નવો પ્લાન્ટ છે એ ગ્રો થશે. એન્ડ ધીસ લોબ કોલ્ડ ફ્રેગમેન્ટ્સ, અને આને તમે એક ફ્રેગમેન્ટ્સ કહી શકો, રાઈટ. એન્ડ ગ્રો ઇન્ટુ ધ ન્યૂ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્લાન્ટ્સ. And in fragmentation is the most common method of the propagation in this member of the Hapticopsida. હવે આપણે જ્યારે ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરની અંદર જોયું હતું કે બ્રાયોફાઇટ્સના 3 ક્લાસીસ છે, કયા કયા છે? એક તો હેપ્ટિકોપ્સિડા, બીજું છે એન્થોસેરોપ્ટોપ્સિડા એન્ડ બ્રાઇડી, રાઈટ, બ્રાયોપ્સિડા. આ આપણે ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરની અંદર ભણી ગયા છીએ. તો હેપ્ટિકોપ્સિડામાં નોર્મલી રિક્ષિયાની અંદર આ ટાઈપ્સનું પ્રોપગેશન આ જોવા મળે છે અને આ રિક્ષિયા આપણે ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરની અંદર ભણી ગયા છીએ. એના સિવાય કયા કયા મેમ્બર છે? માર્કેન્સિયા એન્ડ પ્લાગિયોચેસ્મા. કયું છે? પ્લાગિયોચેસ્મા. આ બંનેની અંદર આ ટાઈપની રિપ્રોડક્શન્સ મેથડ છે એ જોવા મળે છે. અનધર ઇઝ એન્થોસિરોટોપ્સિડા. એની અંદર એન્થોસિરોસની અંદર આ ટાઈપ્સનું રિપ્રોડક્શન છે એ જોવા મળે છે. એન્ડ બ્રાઇડીની અંદર સ્પેગ્નમ કરીને જે જીનસ છે એની અંદર આ ટાઈપ્સનું પ્રોપગેશન છે એ જોવા મળે છે. આની આકૃતિ છે એ તમારે એક્ઝામની અંદર દોરવાની થશે. અનધર મેથડ ઇઝ અ ટ્યુબર્સ. ટ્યુબર્સ એટલે આપણે નામ ઉપરથી ખબર પડી જાય કોઈ ટ્યુબ ફોર્મ થતી હશે, રાઈટ. તો થેલસના અપર પાર્ટમાં એવું ટ્યુબ સ્ટ્રક્ચર છે એ ગ્રો થાય અને એ ટ્યુબ છે એઝ અ ન્યૂ પ્લાન્ટ્સની અંદર એ ઇન્વોલ્વ થશે, રાઈટ. વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન્સ બાય ટ્યુબર્સ ટેક પ્લેસ ઇન મેની બ્રાયોફાઇટ્સ. ઘણી એવી બ્રાયોફાઇટ્સની જીનસ છે જેની અંદર કોમનલી ટ્યુબર્સથી વેજીટેટિવ પ્રોપગેશન થતું હોય છે. ટ્યુબર્સ આર યુઝ્યુઅલી ફોર્મડ ઇન અ સ્પીસીસ એક્સપોઝડ ટુ ડેસિકેશન્સ, ડ્રાફ્ટ કન્ડિશન. ધેટ મીન્સ એવી જગ્યા, એવી કન્ડિશન કે એ ટાઈમે પાણીનું જે લેવલ છે એ ઓછું થઈ જાય. સચ પ્લાન્ટ ડેવલપ્ડ સ્પેશિયલ સબટેરેનિયન બ્રાન્ચીસ ટુવર્ડ ધ એન્ડ ઓફ ધ ગ્રોવિંગ સિઝન વિચ ગેટ સ્વોલન એટ ધેર ટિપ્સ ટુ ફોર્મ ધ અંડરગ્રાઉન્ડ ટ્યુબર્સ. જ્યારે આ ટાઈપ્સની કન્ડિશન હોય છે, બરાબર, એ કન્ડિશનની અંદર એની અંદર એક સ્પેશિયલ ટાઈપ્સનું એક પ્રકારનું ડિવિઝન એની અંદર તમને જોવા મળે છે. પણ આ ડિવિઝનની અંદર તમને એક બહારની બાજુ સ્વોલેન થતો એક પાર્ટ છે એ ગ્રો થાય છે અને આ જે સ્વોલેન થતો જે પાર્ટ છે ટીપ ઉપર તમે જોવા મળે છે, એ ટીપ ઉપર જે જોવા મળે એને ટ્યુબર્સ કહેવામાં આવે છે. They are the packed with starch grain, અને કેનાથી આખું ભરેલું હોય છે? સ્ટાર્ચ ગ્રેનથી, રાઈટ. સ્ટાર્ચનું લેવલ્સ એની અંદર વધારે હોય છે. આર સરાઉન્ડેડ બાય 2 to 3 layers of corky cell. Corky cell is a hard cell, right.
એન્ડ ધ લેટર ફ્રોમ ધ વોટરપ્રૂફ કવરિંગ, અને જે કવરિંગ હશે કેવું હશે, વોટરપ્રૂફ હશે, એટલે કોઈ પણ જાતના પાણીની એને કોઈ અસર થશે નહીં. During the unfavorable condition, the plants dies, but the underground tubers remain the unaffected and the lie dormant. હવે ડોર્મન્ટ કન્ડિશનની અંદર આવી જશે. જ્યારે ફેવરેબલ કન્ડિશન નથી ત્યારે નોર્મલી કોઈ પણ પ્લાન્ટ છે એ એકદમ લાસ્ટ સ્ટેજ ઉપર આવી જાય છે, રાઈટ. અનફેવરેબલ કન્ડિશનમાં પ્લાન્ટ છે એ ડાય થશે, પણ એવા ટાઈમે પ્લાન્ટ આખો ડાય થઈ જશે, પણ આ જે અંડરગ્રાઉન્ડ જે ટ્યુબર જે ગ્રો થયેલું હશે એ ડોર્મન્ટ કન્ડિશનમાં આવી જશે, અને જ્યારે ફેવરેબલ કન્ડિશન આવશે ત્યારે શું થશે, એ ફરી પાછું ગ્રોથ થશે અને ડેવલપ થશે, અને એઝ અ ન્યૂ પ્લાન્ટ, ન્યૂ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્લાન્ટ તરીકે ઓળખાશે. વિથ ધ onset of the favorable condition, the tuber summarize the growth and development into the new individual, right. હવે ટ્યુબર છે એ એવી કઈ કઈ સ્પીસીસ છે, કઈ જીનસ છે કે જેની અંદર ટ્યુબર ફોર્મેશન છે એ નોર્મલી જોવા મળે છે. ટ્યુબર આર ધ ફ્રિક્વન્ટલી ફાઉન્ડ ઇન ધ સ્પીસીસ ઓફ ધ રિક્શિયા, રાઈટ. રિક્શિયાની અમુક એવી સ્પીસીસ છે કે જેની અંદર ટ્યુબર ગ્રો થાય છે. કઈ કઈ સ્પીસીસ છે, રિક્શિયા ડિસ્કલર, રિક્શિયા વેસિકાટા, રિક્શિયા બાયલેર ડાયરી, રાઈટ. આ જે સ્પીસીસ છે આ સ્પીસીસની અંદર નોર્મલી ટ્યુબરથી પ્રોપોગેશન થાય છે. ઇન એન્થોસિરોસ હિમાલયન્સિસ એન્ડ એન્થોસિરોસ લેવિયસ, આ બંનેની અંદર પણ ટ્યુબર ફોર્મેશન થાય છે. એના સિવાય ફોસોમ્બ્રોઇનિયા કરીને એક સ્પીસીસ જીનસ છે એની અંદર પણ આ ટાઈપનું પ્રોપોગેશન જે જોવા મળે છે. એની પણ અમુક સ્પીસીસ છે, ફોસોમ્બ્રોનિયા હિમાલયન્સિસ એન્ડ ફોસોમ્બ્રોનિયા ટ્યુબેરિફેન, રાઈટ. આની અંદર એના સિવાયની પણ સ્પીસીસ આપેલી છે, સિવાઇડિલિયા ટ્યુબેરિફેરા એન્ડ એસ્ટ્રેલિયા એન્ગ્યુસ્ટા. આ બધાની અંદર તમને ટ્યુબર દ્વારા જે પ્રોપોગેશન થાય છે એ જોવા મળે છે, અને આ ટાઈપનું પ્રોપોગેશન છે એ તમે નીચે એક ફિગર આપેલી છે એની અંદર જોઈ શકો છો. ફર્સ્ટ ઇમેજ ઇઝ રિક્શિયા બાયલેરિડિયરી શોવિંગ ધ ટ્યુબર્સ, રાઈટ. હવે આની અંદર તમે જોઈ શકો છો રિક્શિયાનું જે છે ઉપરના પોર્શનની અંદર તમને ટ્યુબર્સ ફોર્મ થયેલા દેખાય છે, અને આ ટ્યુબર્સ છે ફેવરેબલ કન્ડિશનની અંદર આનાથી છૂટું પડી જશે જે મેન પેરેન્ટ પ્લાન્ટ હોય એમાંથી, અને એઝ અ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્લાન્ટ તરીકે ગ્રો થશે. બાકી આખું જે સ્ટેજ છે એ કયું હશે, ગેમેટોફાઇટ. આની અંદર તમે બીમાં જોઈ શકો છો એન્થોસિરસ છે, અનધર ઇઝ ફોસોમ્બ્રોનિયા હિમાલયન્સિસ છે, અને લાસ્ટ છે એ તમે જોઈ શકો છો સેવરડેલિયા ટ્યુબેરિફેરા, રાઈટ. આ બધા જે સ્ટ્રક્ચર છે એ આ ટાઈપ્સના પ્રોપોગેશનની અંદર તમને જોવા મળે છે. અનધર વે ઓફ ધ મેથડ ઇઝ ગેમા કપ. ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરની અંદર આપણે ભણી ગયા છે, કારણ કે રિક્શિયાની અંદર પણ આ જ ટાઈપનું પ્રોપોગેશન જે જોવા મળતું હતું. એક કપ લાઇક સ્ટ્રક્ચર હોય અને એની અંદર તમને ગેમા ફોર્મેશન જોવા મળે છે, અને પર્ટિક્યુલર ધીસ વન ગેમા ઇઝ in a favorable condition and mature and as perform the individual thallus of the bryophytes. Gamma are the specially propagated organs quite abundant in the member of the Hapticopsida. Hapticopsida ની અંદર normally આ ટાઈપ્સનું તમને પ્રોપોગેશન જે જોવા મળે છે. They are also known to occur the Anthoceratopsida and some the true mosses like that Brydidae, right. ટ્રુ મોસિસ, મોસ એટલે બ્રાયોપ્સિડા, રાઈટ. યાદ હોય એને ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરની અંદર આ બધી વસ્તુના જનરલ કેરેક્ટર સહિત ડિટેલ્સની અંદર આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. ઇન ગેમા મે અકર ઓન ધ સ્ટેમ, લીવ્સ એન્ડ ધ સ્પેશિયલ ગેમિફરસ બ્રાન્ચીસ ઓર ઇન ધ ગેમા કપ, રાઈટ. આ ગેમા જે કઈ કઈ જગ્યાએ ગ્રો થાય છે એ વાત કરી છે. થ્રુ ધ is the great variation in their form, but it is the characteristics of the species. Gamma of the different types of shape, maybe stalk or sessile. તમને ગેમા છે ડિફરન્ટ શેપની અંદર જોવા મળે છે, ઘણાની અંદર ઇન ડાઉન પોર્શનની અંદર તમને સ્ટોક જોવા મળે છે, સ્ટોક ના હોય તો એને સેસાઇલ કહેવાય. એન્ડ મે ડેવલપ ઓન ધ ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ ઓફ ધ પેરેન્ટ પ્લાન્ટ્સ. અને જે પ્લાન્ટ્સની અંદર એ ગ્રો થવાનું છે એ પેરેન્ટ્સ પ્લાન્ટ્સની અંદર ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ ઉપર એ ગ્રો થાય છે, લાઇક ધેટ leaf, stem and sometimes specially gamiferous branches are grow, right. Each gamma is a teeny gametophyte, અને આ જે ગેમા છે એની અંદર તમને સ્મોલ એવા ટીની સ્ટ્રક્ચરની અંદર ગેમેટોફાઇટ્સ જોવા મળે છે, વિથ
two growing points from the which a new gametophyte tissue can arise mitotically divisions. અને mitotically division થતા બંનેની અંદર શું થશે? division થશે. A drop of the rain, water falls into the couples, some mucilage produced around the base of the gamma, and the swell with the hydrations and the break of the connections between the thallus and the gamma. જે મેન પાર્ટ હશે, જે પેરેન્ટ પ્લાન્ટ છે, થેલસ છે, એની ઉપર ગેમા હશે, રાઈટ. પણ જ્યારે પાણીના ટીપા એની પર પડે છે, રાઈટ, કેપ્સ્યુલ ઉપર, ત્યારે શું થશે? એની અંદરથી મ્યુસિલેજ છે સિક્રેટ થશે. જેવું મ્યુસિલેજ સિક્રેટ થાય છે એવી જ રીતના ગેમા છે શું થશે? સ્વેલ થશે. અને સ્વેલ થતાં જ એની અંદર હાઇડ્રેશનની પ્રોસેસ થાય છે. અને હાઇડ્રેશનની પ્રોસેસ થતાં પાણીનું લેવલ વધી જાય અંદર, એટલે શું થશે? પેરેન્ટ પ્લાન્ટથી છૂટું પડશે, બ્રેકઅપ થઈ જશે. એન્ડ ધીસ ગેમા ફ્લોટ ફ્રીલી ઇન ટુ ધ ડ્રોપ ઓફ ધ વોટર ઇન ધ કેપ્સ્યુલ. અને આ જે ગેમા હશે, રાઈટ, એ પાણીની ઉપર ફ્રીલી તરી શકે છે. In the next drop of the rainwater flows into the cup will splash the gamma out into the environment to the either land in the suitable nearby the environment or be carried away in the film or the fluid water to the new location further away. હવે પાણીની કોઈ દિશા હોતી નથી. પાણીનો જ્યાં જ્યાં વે જાય છે એ જ જગ્યાએ આની અંદર જે કેપ્સ્યુલ હશે એ કેપ્સ્યુલ પણ શું થશે? એની સાથે સાથે જશે. અને જે જગ્યાએ પાણી ઊભું રહેશે એ જગ્યાએ જેવી ડોર્મન્ટ કન્ડિશન છે એ જતી રહે. ડોર્મન્ટ કન્ડિશનમાંથી ફેવરેબલ કન્ડિશન આવે, એને ડોર્મન્ટ કન્ડિશન મળી જાય એટલે શું થઈ જશે? પ્લાન્ટ છે એ તે જગ્યાએ ગ્રો થઈ જશે. હવે અહીંયા તમે માર્કેન્સિયાનું થેલસ સ્ટ્રક્ચર છે ઇઝીલી જોઈ શકો છો. એનો એક સેક્શન પણ આપેલો છે, વર્ટિકલ સેક્શન પણ છે. હવે જે માર્કેન્સિયાની અંદર જે થેલસ સ્ટ્રક્ચર છે, થેલસ સ્ટ્રક્ચરની માર્જિન ઉપર આપણે ઇઝીલી અહીંયા ગેમા કપ છે એ જોઈ શકી જાય. ગેમા કપનું એકચ્યુઅલી સ્ટ્રક્ચર કેવું છે? એની અંદર વન નોચ તમને ડીટની અંદર જોવા મળે છે. બહુ જ લાંબી એવી નોચ હોય છે. આ જે ખાડા જેવી રચના છે, અહીંયા તમને ટીની સ્ટ્રક્ચર જે ગેમેટોફાઇટ્સનું જોવા મળે છે. આ પર્ટિક્યુલર એક ગેમા છે, રાઈટ. હવે એના સિવાય તમે જોઈ શકો છો નોચ ઓઇલ સેલ છે, નોચ છે, રાઇઝોબિયલ સેલ છે. આ એક સિંગલ ગેમા હાઈલી મેગ્નિફાઈડ, જે ગેમાનું જે સ્ટ્રક્ચર છે, રાઈટ, એ તમને હાઈલી મેગ્નિફાઈડ થયેલું દેખાય છે. ફોર્મેશન ઓફ એડવેન્ટિશિયસ બ્રાન્ચીસ, રાઈટ. એડવેન્ટિશિયસ બ્રાન્ચીસનું ફોર્મેશન થાય છે. ઇન મેની થેલોઇડ બ્રાયોફાઇટ એડવેન્ટિશિયસ બ્રાન્ચીસ આર ડેવલપ ફ્રોમ ધ મિડરીપ ઓન ધ વેન્ટ્રલ સરફેસ ઓફ ધ થેલસ, રાઈટ. જેવી મિડરીપ જે છે મેન, એની અંદર તમને એડવેન્ટિશિયસ બ્રાન્ચીસ છે એ તમને જોવા મળે છે. ધીસ બ્રાન્ચીસ ઓન ધ સેપરેશન ફ્રોમ ધ પેરેન્ટ થેલસ ફ્રોમ અ ન્યૂ થેલસ, રાઈટ. ધીસ બ્રાન્ચીસ ઓન ધ સેપરેશન, એ બ્રાન્ચીસ હશે પેરેન્ટ પ્લાન્ટમાંથી શું થઈ જશે? છૂટી પડશે અને નવું થેલસ છે એ બનશે. ઇન રિક્શિયા, ફ્લુઇટન્સ એન્ડ ધ એન્થોસિરોસ in we can see easily this type of the formation of the adventitious branches. In the Pellia, the adventitious branches arise from the superficial cells on the dorsal surface or the margin of the thallus. In the Markensia, adventitious should develop on the archegoniopore. What is the archegoniopore? In Markensia, adventitious shoots develop on the archegoniopore. હવે તમે ગેમા કપ જોઈ શકો છો. ગેમા કપની ઉપર તમને જે એક ફ્લાવર લાઇક જે સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે, that's called archegoniopore, and this also called female structure, right. અને તમે ફિમેલ સ્ટ્રક્ચર પણ કહી શકો છો. ફોર્મેશન ઓફ ધ ઇનોવેશન. ઇનોવેશન એટલે નું નામ છે, એનો કોઈ પર્ટિક્યુલર ગુજરાતી વર્ડ નથી, પણ એની એક ડેફિનેશન આપણે જોઈએ જેનાથી તમને ઇનોવેશન ફોર્મેશન કેને કહેવાય એ ખબર પડી જશે. હવે સ્પેગ્નમ કરીને જે જીનસ છે એની અંદર જે નોડ ફોર્મેશન થાય ને, નોડ છે એ ડેવલપ થાય ને, એને ઇનોવેશન કહેવાય. જે પ્લાન્ટ્સની અંદર, જે થેલસની અંદર તમને નોડ અને ઇન્ટરનોડ પાર્ટ દેખાય ને, નોડ હશે એક બ્રાન્ચની અંદર તમને ઈચ નોડ, એ જે એક નોડ હોય ને એક નોડ છે ડેવલપ થાય, અને પર્ટિક્યુલર જે અલગ છૂટી પડીને જે નવો ગ્રોથ થશે એને ઇનોવેશન કહેવાય. ઇન સ્પેગ્નમ યુઝ્યુઅલી વન બ્રાન્ચ એટ each node develops more strongly than others, right. This is called innovation. Unlike other branches, divergent and pendant branches, it forms the apical cluster of the branches like the main stem. હવે આની અંદર તમે જોઈ શકો છો એક ફિગરની અંદર કે એક જે મેન સ્ટેમ છે, આ જે આર્ચિગોનિયલ બ્રાન્ચ કીધી છે, આ મેન બ્રાન્ચ છે, બરાબર. આખે આખું સ્પેગ્નમ પ્લાન્ટ છે.
હવે આની અંદર જે તમને આ નોડ પાસેથી ફર્ધર જે બ્રાન્ચીસ છે ગ્રો થતી દેખાય છે, રાઈટ. નવી નવી જે લીફી સ્ટ્રક્ચરની અંદર તમે જે બ્રાન્ચીસ જોવો છો, ધેટ્સ કોલ્ડ ઇનોવેશન, રાઈટ. અને આ જે બ્રાન્ચીસ છે એ જ હેલ્પ કરે છે પ્રોપોગેશનની અંદર. ધીસ ઇનોવેશન ઇઝ સેપરેટેડ ફ્રોમ ધ મેન સ્ટેમ. આ જે મેન સ્ટેમ છે એનાથી શું થઈ જશે, સેપરેટ થઈ જશે. આ નોડ પાસેથી સેપરેટ થઈ જાય એટલે પર્ટિક્યુલર એક બ્રાન્ચ છે એ ફર્ધર ન્યૂ પ્લાન્ટ તરીકે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પ્લાન્ટ તરીકે બિહેવ કરશે. એન્ડ મેન સ્ટેમ વેન ધ પ્રોગ્રેસિવ ડેથ ઓફ ધ ઓલ્ડર પાર્ટ ઓફ ધ સ્ટેમ રીચ અપ ટુ ધ પોઈન્ટ ઓફ ધીસ એટેચમેન્ટ, ઇટ્સ ઇવેન્ચ્યુઅલી બીકમ ધ એસ્ટાબ્લિશ એઝ અ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પ્લાન્ટ, રાઈટ. એક બ્રાન્ચ છૂટી પડે એટલે એઝ અ તમે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પ્લાન્ટ તરીકે પણ એને પછી જોઈ શકો. Another way of method is a formation of primary and secondary protonema, right. What is a protonema? Nothing well, but protonema is in simple language a thread like chain. What is a protonema? It's a simply in the language a thread like chain. થ્રેડ જેવો સ્ટ્રક્ચર હોય, ચેનની અંદર હોય એને પ્રોટોનેમા કહેવાય. ઇન અ ફ્યુનારિયા ધ સ્પોર જર્મિનેટ ટુ ફોર્મ ધ ફિલામેન્ટસ સ્ટ્રક્ચર્સ પ્રાઇમરી પ્રોટોનેમા, રાઈટ. થ્રેડ લાઇક સ્ટ્રક્ચરની અંદર ફ્યુનારિયાની અંદર તમને જ્યારે સ્પોર જર્મિનેશન દેખાશે ફિલામેન્ટ સ્ટ્રક્ચરની અંદર, રાઈટ. આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર તમને ફ્યુનારિયામાં જોવા મળે છે. પણ કયા પ્રોટોનેમામાં જોવા મળે છે? પ્રાઇમરી પ્રોટોનેમા. પ્રાઇમરી પ્રોટોનેમા ઇઝ અ ઓલ્ડર એન્ડ સેકન્ડરી પ્રોટોનેમા ઇઝ અ યંગર. The green filamentous primary protonema may break into the small pieces either the accidentally or due to the death of the intercalary cells, right. હવે જ્યારે આ જે પ્રોટોનેમા છે એ નાના નાના ટુકડાની અંદર જ્યારે વેચાઈ જાય છે, સ્મોલ ટુકડાની અંદર, રાઈટ. હવે એ કોઈ પણ એવી મિકેનિઝમના કારણે લાઈક ધેટ એક્સિડન્ટલી, રાઈટ, અથવા એ પ્લાન્ટથી ડેથ થઈ જાય તો એના અંદરના જે સેલ હશે એ કેવા થઈ જશે, ડેડ થઈ જશે. તો ઓટોમેટિકલી એ જે પાર્ટ છે એમાં શું થશે, ડિવિઝન થયેલું તમને જોવા મળશે, બ્રેક થઈ જશે. હવે જે બ્રેક થયેલા છે સ્મોલ પીસીસ છે ને એ જ ફેવરેબલ કન્ડિશનની અંદર એઝ અ ફ્રેગમેન્ટ એ જ ન્યૂ પ્લાન્ટ ગ્રોથ એની અંદર તમને જોવા મળશે. તો પ્રોટોનેમાસ બિયર્સ અ બર્ડ, ઇચ બર્ડ્સ ડેવલપ ઇન્ટુ ધ ન્યૂ પ્લાન્ટ. અને આ પ્રોટોનેમા ઉપર તમને નાના નાના બર્ડ ફોર્મેશન જોવા મળે છે અને આ જ બર્ડ છે એ ડેવલપ થાય અને ન્યૂ પ્લાન્ટ છે એની બની જશે. પ્રોટોનેમા ડેવલપિંગ ફ્રોમ અધર દેન સ્પોર ઇઝ નોન એઝ અ સેકન્ડરી પ્રોટોનેમા. આ જે પ્રોટોનેમા છે એ ડેવલપ થાય, બરાબર, એની અંદર ફરી પાછા સ્પોર આવે અને એને તમે સેકન્ડરી પ્રોટોનેમા કહી શકો. ઇન મોર્ફોલોજીકલી સેકન્ડરી પ્રોટોનેમા ઇઝ સિમિલર ટુ ધ પ્રાઇમરી પ્રોટોનેમા. દેખાવે બંને કેવા છે, સરખા છે. On the secondary protonema also bird are the produce, each bird develops to form the adult plant. શું કીધું છે, સેકન્ડરી પ્રોટોનેમા છે એની પર બર્ડે પ્રોડ્યુસ થાય છે અને ઈચ બર્ડ છે એ ડેવલપ થશે એઝ અ એડલ્ટ પ્લાન્ટ. ઇન ફ્યુનારિયા hygrometrica secondary protonema may also develop from the marginal cells of the primary protonema in a sphagnum, right. આ એની ખાલી કમ્પેરિઝન બતાવી છે. Another way of method is a formation of cladia. What is a cladia? એ આપણે હવે જોઈએ. ક્લેડિયા એવું કયું ફોર્મેશન છે, ક્લેડિયાનું ફોર્મેશન કઈ જગ્યાએ થાય છે? So there are the small detachable branches which helps in the vegetative propagation and they develops either from the individual cells of the leafy structures. leafy cladia, જો લીફ ઉપર જોવા મળે તો એને લીફ ક્લેડિયા કહેવાય અને સ્ટેમ ઉપર આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર તમને જોવા મળે તો એને સ્ટેમ ક્લેડિયા કહેવાય. અને લીફ ક્લેડિયા છે એ બ્રાપ્ટેરિસ ફ્રુટિક્લુસાની અંદર જોવા મળે છે અને સ્ટેમ ક્લેડિયા છે એ લેક્ટોલેજ્યુનેનિયાની અંદર તમને જોવા મળે છે. And stem cladia develops on the stem at the position of the sexual branches. અને stem cladia છે કઈ જગ્યાએ ડેવલપ થશે, જે જગ્યાએ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન્સ માટેની જે સેક્સ્યુઅલ બ્રાન્ચીસ હશે, લાઇક દેટ કોઈ પણ હોય, એન્થ્રીડિયલ બ્રાન્ચીસ હોય અથવા પણ આર્ચિગોનિયલ બ્રાન્ચીસ હોય, એટલે મેલ બ્રાન્ચીસ અથવા ફિમેલ બ્રાન્ચીસ હોય, એ જગ્યાએ સ્ટેમ ક્લેડિયા છે એ ડેવલપ થશે. Another point is, another way of the method is persistence apikes. અપાઇક્સનો પાર્ટ છે, અપાઇક્સ એટલે ઉપરનો પાર્ટ, ટોચનો પાર્ટ, રાઈટ. ઇન મેની થેલોઇડ્સ બ્રાયોફાઇટ્સ લાઇક દેટ એન્થોસિડોસની પર્ટિક્યુલર વાત કરીએ તો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ગ્રોવિંગ સિઝન અ પોર્શન ઓફ ધ અપાઇકલ પાર્ટ ઓફ ધ થેલસ બીકમ ધ થિકનેટ.
જેની અપેક્સ પાર્ટ હશે કેવી હશે, થિકનેડ હશે, એકદમ જાડી હશે, વાઇલ રેસ્ટ ઓફ ધ પ્લાન્ટ બોડી ડાઈસ અવે. જ્યારે પ્લાન્ટ બોડી છે ડાય થાય બરોબર, ત્યારે ઉપરનો જે પાર્ટ હશે એ તો હજી લાઈવ જ હશે. એન્ડ ધેટ થિકનેડ અપેકલ પાર્ટ સર્વાઈવ ડ્યુરિંગ ધ ડ્રાફ્ટ પીરિયડ. એટલે જ્યારે અનફેવરેબલ કન્ડિશન આવી જશે એ પીરિયડની અંદર પણ જે અપાઇકલ વાળો જે થીક પાર્ટ છે એ કેવો હશે, લાઈવ હશે. અને જેવો રેની સિઝન આવશે ને એટલે એ જે થીક પાર્ટ હતો એ પેરેન્ટ પ્લાન્ટમાંથી છૂટો પડી જાય અને એ જ પાર્ટમાંથી નવો પ્લાન્ટ છે એ ગ્રો થશે, રાઈટ. એન્ડ લાસ્ટ, in many creeping mosses the entire plants dies up to dry seasons and except the growing apex. અમુક પ્રકારની એવી ક્રીપિંગ મોસીસ છે એની અંદર પણ પ્લાન્ટ છે જ્યારે ડ્રાય પીરિયડની અંદર આવે ત્યારે એ ગ્રોવિંગ એપેક્સ એની અંદર જોવા મળતી નથી. The cell of the apex secrete a mucilaginous substance which form the protective sheath around the apex and helps the apex to survive during the સમર. સિઝનની વાત કરી છે, કેવા ટાઈમની સિઝનમાં કયા પ્રકારનો કયો પાર્ટ છે એ એને સર્વાઈવ કરવામાં હેલ્પ કરે છે, રાઈટ. અપાઇક્સ રિઝ્યુમ્સ એક્ટિવ ગ્રોથ ઇન અ ફેવરેબલ કન્ડિશન. હવે એ તો આપણને ખબર જ છે, કોઈ પણ અનફેવરેબલ કન્ડિશનમાં જે પ્રકારનું રિપ્રોડક્શન થતું હોય એ ટાઈમે એઝ અ ડોર્મન્ટ કન્ડિશનમાં રહી અને જેવું ફેવરેબલ કન્ડિશન એને મળે એટલે એ અનફેવરેબલ કન્ડિશનમાંથી ફેવરેબલ કન્ડિશન મળે એટલે ડોર્મન્ટ સ્ટેટમાંથી બહાર આવી જશે અને એની અંદર પ્લાન્ટની અંદર તમને ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ થતું દેખાશે, રાઈટ. એના પછી આપણે જોઈએ બાય ધ રાઇઝોઇટ્સ, રાઈટ. રાઇઝોઇટ્સની વાત કરીએ તો ઇન લ્યુકોબ્રિયમ ગ્લ્યુકમ આ સ્પીસીસનું નામ છે, એની અંદર આ ટાઈપ્સના રાઇઝોઇટથી જે રિપ્રોડક્શન થાય છે. પ્લાન્ટ છે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે લ્યુકોબ્રિયમ ગ્લ્યુકમ છે એ કેવું દેખાય છે. આના જે રાઇઝોઇટ છે, રાઇઝોઇટ એઝ અ અંડરગ્રાઉન્ડ હોય છે, રાઈટ. ઇન ધ સેન્ટર ઓફ ધ ટર્મિનલ રોઝેટ ઓફ ધ લીવ્સ ઇઝ પ્રેઝન્ટ અ ટફ્ટ ઓફ ધ રાઇઝોટ. ફ્રોમ ધ રાઇઝોટ ન્યૂ પ્લાન્ટ્સ અરાઇઝ. હવે આ જે લીવ્સ છે એ કેવા લીવ્સ કીધા છે, રોઝેટ લીવ્સ. એટલે જે એનો રાઇઝોટ વાળો પાર્ટ હશે એની ઉપર પ્લાન્ટના જે લીફી પ્લાન્ટ છે, રાઈટ, એ ઘેરાયેલો હશે અને આ જે રાઇઝોટ હશે ત્યાંથી છૂટો પડીને એ નવો પ્લાન્ટ છે એમાંથી બનાવે. એટલે લીફી સ્ટ્રક્ચર જે રોઝેટ લીવ્સ છે જેમ જેમ વધતા જશે એમ પર્ટિક્યુલર એક પાર્ટ છે એ એઝ અ ન્યૂ પ્લાન્ટ તરીકે બિહેવ કરશે. આવી રીતના રાઇઝોટ્સની અંદર એ શું થાય છે, રિપ્રોડક્શન્સ થાય છે. તો આજે આપણે શું જોયું, આખું જે નોર્મલ બ્રાયોફાઇટ્સની વાત કરી છે કે બ્રાયોફાઇટ્સની અંદર આટલા પ્રકારના જે વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન થાય છે એની પર્ટિક્યુલર મેથડ અને કઈ રીતના થાય છે એ આપણે જોયું. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જીનસ છે એ સ્ટાર્ટ કરશું.